राम सतना कालू बंद विरल समियारे बार बार कर सविनय करो साधु संगमयि देव निज परम गुरुदास निवास इंद्र समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम गुरु मैं तुम सदावतार कारवार बदलाओ करम नारायण राम मुझे मैं परील सचिदानंद धन्य धन्य गुरुदेव जया श्री भुवनहरि मसेला अचल बद्रीमयि देव प्रभु श्रीहरिरा अवराधनित साथ लीलदयारति पाणिनि काम क्रोधमंगल सब स्वामी गुरु समर तुम्हारी सब दया करो मेरे साया ले प्रेम गिरदान सब बार सविनय करो पुकार साधु संगमयि देव निज परम गुरु परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर पूज्यंकर 138तम जन्म दिवस आज आगपड़ा सत्संग विहार आनुकूल्य पालित होती।
ତେଣୁ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। এই পবিত্র উৎসব পরম দয়ালুଙ୍କର ପାଳନ ହେଉଛି। ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆସିଲେ ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଶତପଥୀ ଭିତ୍ତିକ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋତେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 47 ପାଠ କରିବେ। ସୁଦୂର ସ୍ମରଣ परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चंद्र श्रेयस्थ लिखित सत्यांश ग्रंथर 20 पाठ। गोटाए चाहिदा को जाई 10टा चाहि बसटा गोटिकर जेपरी चरम हुए ताहा ही कर सबु गुड़िक ही पाइब। जय गुरु। पवित्र नागरिक पाठ करिए सम्मानित पृष्ठभूमि। एडजस्ट करें दो जीरो परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर श्रीमनेश्वर नारायण की पाठ। दानरे तृप्ति ही प्रेमर निर्देशक। तुम्हें भल पाओ बोली जे तुम निकट में आदर स्थानीय ता अपेक्षा जेउठी देई अनुसरण करी कृतार्थ हो सार्थक मन कर तुमर भक्ति में भल पाइबा सेटारे ही प्रकृत आउ ताहा द्वारा ही तुमर उन्नति संभव। सही उन्नति तुमर चरित्र को रंजित करि पारे निश्चय। वाणी संख्या 40। विनती प्रार्थना नाम पूर्वक एवं पाठ करें। भजन हेलो हेलो हेलो
মন মন্দিরে তুমি মো প্রিয় ঠাকুর, তুমি মো প্রিয় ঠাকুর। শ্রীচরণে তোমার অর্পণ করুছি, শ্রীচরণে তোমার অর্পণ করুছি। মনয়ন লুহাধারা, মনয়ন লুহাধারা, মন মন্দিরে তুমি মো প্রিয় ঠাকুর, তুমি মো প্রিয় ঠাকুর। মন মন্দিরে তুমি মো প্রিয় ঠাকুর, তুমি মো প্রিয় ঠাকুর। চরণে তোমার অর্পণ করুছি, চরণে
जय जय
तुम्हारी देखी
বর্তমান দুইটি কীর্তন পরিবেশন হব। প্রথম কীর্তনটি পরিবেশন করে সম্মানীয় উপজেলা কেন্দ্রের মারফতার আমার বৈষ্ণব ভাই, দ্বিতীয়টি উমাকান্ত ভাই। সমস্তে প্রস্তুত থাকবে। শঙ্খ হুলুলি সময় মাফিক মা ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ প্রদান করে। এপট রকো সাইড রকো এপট সাইড রকো পুরা কলা বৌদ বুকু ফটাই বরষা পড়ে ঝরে কলা বৌদ বুকু ফটাই বরষা পড়ে
পাবনা আশ্রম দেবে দেবতারে আশ্রম দেবে প্রিয় পাবনা আশ্রম দেবে দ্বিতীয় কীর্তন পরশু পরিবেশন করবেন সম্মানীয় উমাকান্ত ভাই। ওটা করি ভাই, ওটা করি। मते आश्रय दिया है प्रभु, मते आश्रय दिया है प्रभु, तुम छंद चरणे चरणी हे ठाकुर रख चरण
रे प्रभु मोर जीवन ना रे हे दयाल
নারে মরণ উদানা বিনতি প্রার্থনা নাম জপ গ্রন্থাদি পাঠ ভজন কীর্তন সময় হয়েছি তবে পরম দয়ালଙ୍କର সেই জন্ମ ଲୀଳା କଥା ତାଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସବୀୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନୀୟ ଭରତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମୟ ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍। हरे मुरारे मधुकैटहारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयण जगदीश रक्षे। परम प्रेममय प्राणर ठाकुरंकर पाद पंकजरे कोटि कोटि बार प्रणाम। विश्ववंदनीय जगज्जननी कल्याणमय श्री बड़मा पाद पंकजरे कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पाद पंकजरे कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पाद पंकजरे कोटि कोटि बार प्रणाम। अभिनव श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्टक सपरिवार श्री चरण पृथक पृथक कोटि अनंत प्रणाम। आज दिवा सत्संग आज उत्सव मुखरित सत्संग प्रभुंकर मास सारा भाद्र परिक्रमा प्रति घरे घरे प्रति गाँव 2टा 3टा 4टा चलता आज समाप्त होनी अच्छी तथापि आज 30 दिन चांद दिवस पहुंची गले से प्रिय परमंकर कीर्ति चली। आज सर्वप्रथम सभार जे पुरोधा अवश्य आमर केन्द्र सभापति ठाकुर सभापति रीति देवता पूज्य सुभाष को मोर प्रणाम एवं मोर अनुमा को प्रणाम तथा यही बंतला आगत जे कि आम सांगे संपूर्ण जड़ित आमर पारिवारिक लोक आगे बंतला आसी ठाकुर अधैर्य कर्मी पूज्य नारायण भाई को मोर प्रणाम एवं बरदारू आसी सुदाम भाई मोर प्रणाम एवं उमा भाई गोष्टम भाई आम बुढ़कुरु नना आसी समस्त ज्येष्ठ भाई मान मोर प्रणाम। सतीर्थ इष्टभ्राता स्नेहमय मातृमंडली ग्राम साधु सज्जन तथा कुना कुनी पुओ झिଅ समस्त हरिवास प्रीतिपूर्ण राय जय जनाऊँ। आम मैंने महान भाग्यवान आज ये जो सत्संग होची ये भी एक शासन जहा तेणु यही जो कीर्तिटा चली ये चलो बोली हजार हजार वर्ष आगु अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखि कीर्ति चली अनुकूल कीर्ति चली देश विदेश आश्रय
କରି ଖାଲି ଆମ ଓଡିଶା କଥା ନୁହଁ କି ଖାଲି ଭାରତ କଥା ନୁହଁ, ବୈରୀ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିବେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ କଣ? ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଥିବା କଣ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ? ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସତ ସଙ୍ଗ, ଏ ତିନି ମୁକ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯୋଉ ଯିଏ ହଉ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଏ ଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଏମିତିକି ରୋଗ ଶୋକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିବ, ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଏ ସତ ନାମ ଗୋଟି ପ୍ରଚାର ହୋଇବ, ଭକ୍ତ ହେବେ ମେଳା ମେଳା। ସତ ନାମ ଗୋଟି ପ୍ରଚାର ହୋଇବ, ଭକ୍ତ ହେବେ ମେଳା ମେଳା। ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ରହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିବେ, ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ରହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିଲେ ଏ ଜୀବନ ଏ ଆତ୍ମା ମୋର ଧନ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 1888 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ତାଳନବମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 7:05 ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆଜକୁ 138 ବର୍ଷ ହେଲା। ବେଶୀ ଦୂରର କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 138 ବର୍ଷ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇ ନାମକୁ ନେଇ ଆମକୁ 10,000 ବର୍ଷ ଚଳିବ ଏଇ ସଂସାର। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଭାରି ଚଗଲା। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାଳିତ ମା କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀରେ, ବାଲିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ମୁଁ ଗପ କହୁଛି, ତୁ ହୁଁ ମା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଠାକୁର ହୁଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା। ଯିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ହୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ନିରାଠ ଚାହିଁକି ରହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ଚାହିଁବା ଭିତରେ ଇଏ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା କହିଲେ ଇଏ କଣ, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି ହୁଁ ମାରୁନି, କିଛି ନା କଣ ଠିଆ ହେଲାଣି ଆସୁନି। ପଚାରିଲେ, ହଲେଇ କହିଲେ ଅନୁକୂଳ, ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଲେଇ ଦେଲେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁର, କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା? ନା ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ତୁ କଣ ହୁଁ ମାରୁନୁ, କିଛି କହୁନୁ। କହିଲା କଣ ହୁଁ ମାରିବି ମା? ଦେଖିପାରୁଛ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଚରେ ମୁଁ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଉଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ତ କଳି ଯୁଗ, ଏଇ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡୁ ଆସିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। କହିଲେ ତମେ କଣ ମା ଦେଖିପାରୁନ, ତମେ ଆସ ଦେଖିବ। ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ଯେମିତି କାଟି ଦଉଥିଲା ଆଗରୁ ଯଶୋଦା ମା। ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଇଦିନ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହାତ ଧରିକି ଚଳେଇ ଦଉଛି ଇଏ କିଏ? ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରାଧାକୃଷ୍ଣକୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଦିନ ସେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମୟ ତ 10 ମିନିଟ 5-7 ମିନିଟ ଯାଇସାରିବଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ଏଇ ସଭାକୁ ଦେଖି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ମୁଖରିତ ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବିଭୋର ହେଇଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା, ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ ନାଚି କୁଦିକି ଏକଦମ ଦୁର୍ବାଗଲ କରି ପକଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମେଳ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଠାକୁର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ପଟୁଆ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନାଚନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି କଣ ହେଇଯାନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାଲିବା ଭିତରେ ଜଣକ ଦୁଆର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଗଜରା ହାର ଦେଇଦେଲେ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି, ହସନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନ ଯେମିତି ହଉଛି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର ଇଏ କଣ ଦେବତା, ଏମିତି ମନୋଭାବ କେତେ ଜଣ କରି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଇଥିବେ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କରି ବେକରୁ ହାରଟାକୁ ଆଣିକି ମୋ ବେକରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ, ମୁଁ
ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଲେ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଢିକି ହାରଟାକୁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ବେକରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କଣ ଶୁଣିଦେଲା କି କଣ କହିତେ କହିତେ ଆଜି ମୋ ବେକରୁ ହାରଟାକୁ ଇଏ କଣ ଠାକୁର? କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ହେଲାନି। ପୁଣି ଗଲେ ଆଉ ଜଣକ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଜରା ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଜରା ହାରଟାକୁ ଶଙ୍କର ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସିନା ପାଖରେ ଥିଲି ବୋଲି କହିଦେଲି, ଚଟକିନି ଶୁଣି ନେଇକି ଆସି ମତେ ଦେଇଦେଲେ ହାରଟା। ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଅଛି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ସାମୁଣ୍ଡରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ, ଯଦି ଏଇ ହାରଟାକୁ କାଢି ନେଇକି ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ବେକରେ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତେଣୁ ଇଏ ନାଚି ନାଚିକି ଗଲେ, ଠାକୁର ଯାଇକି ହାରଟାକୁ କାଢି ଦେଇକି ଓଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ବେକରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଅନେଇଥିଲା, ଠାକୁର ଦେଢେଇକି ଅନେଇ ଦେଲେ, ଶଙ୍କର ଭାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲା। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଜାଣି ଅନ୍ତର କଥା, ଭକତ ନିମନ୍ତେ କରନ୍ତି ପୁଣି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରଟାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗର ଇଏଟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଇଗଲାଣି ନାରାୟଣ ଭାଇ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସୁଦାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ନାମଟାକୁ ଜପୁଥିବା, ଠାକୁର ଆଣିକି ଦେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ନାମ, ଆଉ ଦେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଳନ କରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଜପି ଗାଉଥାନ୍ତୁ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ, ପଦାଙ୍ଗିରେ ଗଲି ଶରଣ ପ୍ରଭୁ କର ତାରଣ। ହେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ଧନ ଯୌବନ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଭରସା, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନୀୟ ଉଦ୍ଗାତା ସୁଦାମ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପରମଦାରଙ୍କର କଥା ପୁଣି ଧରିବେ, ସମୟ ମାଫିକ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। गतिर्भर्ता प्रभु पेष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ गृहीधाता सद्गुरुस्त नमस्ते। परम दयाल जुगदाता श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंगेर बार बार प्रणाम निवेदन करछि। परम राधा श्री श्री महालक्ष्मी जुगाचार्य श्री श्री बड़दा वर्तमान सत्संग श्री श्री आचार्य देव इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पंगेर बार बार प्रणाम निवेदन करछि। आजिकार पवित्र श्री श्री ठाकुरंकर भाद्र परिक्रमार आज 30 दिन 300 दिन आज पहुंचे आम समस्ते। आउ कि लीला सुंदर भाव जहा आज आम घर में सुभाष नना ठाकुर सत्संग विहार आगरपड़ा विशेष भाव में प्रतिनिधि स्वरूप आदेश को ग्रहण कर परिचालन दायित्व अच्छे पूज्य अधर्य कर्मी आम नारायण भाई कर्मी मैंने समस्ते युवकर्मी मातृमंडली स्नेह साधु सज्जन वर्ग कोनाकोन भाई भोल पुओ झील समस्त को श्रद्धा प्रीति जय निवेदन करुच्ची। सौभाग्यर कथा माँ मैंने समस्ते माँ मान संख्या बेसी कहीं श्री श्री ठाकुर कहते नारी हूँ समाज चाबिकाठी कहले गोटे टॉपिक थिला जे संसार सुंदर हुए रमणी रघुणे संसार सुंदर हुए रमणी रघुणे संसार नारी संसार सुंदर हुए ए नारी संसार भांगी जाए ये माँ मैंने होती आद्या शक्ति तो नारी मैंने बहुत ऊर्ध्वे सब आद्या शक्ति कहुई कहीं ना से सही पारती से बही पारती सही जो माने जो माँ मैंने सही पार ना से द्वंद्व सृष्टि करते एत लोक किए रांधिदेव आम पलि जा बाहर को बहुत पिला सब माने सब कंपनी चाकरी केटे सब कर जो माँ मैंने समस्त आगुरी बहुत परिश्रम करती सकाल केटे सब आसी पार्टी करती किंतु आज आउ करने नाराज तो ठाकुर कहले न कर पाइते
ଦୁଃଖ ତାର ପିଛେ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେଣୁ ନାରୀ କିଭଳି ସେ ହବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି। ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗାଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ଏ ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ସମାନର ସ୍ଥିତି ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଭୋଗର ସମ୍ଭାର ନାରୀ ସମାନର ନେତ୍ରୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ମୂଳଦୁଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେତେବେଳେ ହବ ସେମିତି ସଂସାରକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ନା। ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀୟ ହୁଏ, ସଂସାର ଅସାର ହୁଏ ରମଣୀ କାରଣେ। ତେଣୁ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ, ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ନାରୀ ସେମିତି ହବା ଦରକାର। ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି କେମିତି ହବା ଦରକାର ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ। ମନୁ ସଂବିଧାନ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂବିଧାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ମହର୍ଷି ମନୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁ ସଂହିତା ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ କଣ କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାର୍ଯାୟ ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭାର୍ଯା ତଥୈବ ଚ ଯସ୍ମିନେବ କୁଳ ନିତ୍ୟଂ କଲ୍ୟାଣଂ ତତ୍ର ବୈଧୁବଂ। ମାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ମା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହଉଛି। ତ ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଂସାର ଚାବିକାଠ। କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯାୟ ଭର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ କି ଭର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ କି ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ଆସିବ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ମା ମାନଙ୍କୁ। ସିଏ ତ ସବୁ ସେ ଶୋଇବେ, ସବୁ ସେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ, ଆମେ ଖାଲି ବସିକି ଗୁଡ଼ ହଲେ। ମୋର ମନୁ ସେଠି କହିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତା ଭାର୍ଯା ତଥୈବ ଚ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ କି ଆରାଧନା କରିବ, ସେବା କରିବ, ପରିଚର୍ଯା କରିବ, ସଂସାରକୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରନ୍ତି। ବହୁତ କେମିତି ମା ମାନେ ଶାଶୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ କୋଉଦିନ ଶାଶୁ ଯାଇକି ବୋହୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଗାଁର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋହୁ ଭଲ ହେଇଥିବ ତା କଥାରେ ଗାଁରେ ସବୁ ଗାଇବେ ଏଭଳିଆ ବୋହୁ ନା ତାର ଚଳି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଣିବ ତାପରେ ରୋଷେଇ ସବୁ ଖାଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ବୁଝିନୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କୋଉଦିନ ଶାଶୁ ଯାଇକି ବୋହୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆଉ କୋଉଦିନ ବୋହୁ ଯାଇକି ତା ବାପ ଘରେ ଶାଶୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। କେତେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଠାକୁର କହିଲେ। ମାନେ କହିଲେ ଯେ ବୋହୁର ଯେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏମିତିକା ବୋହୁ ହେଇଥିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛି ଏଠି ସବୁ କୁକୁଳା ଆନାଙ୍କର ବୋହୁ ସିଏ ତ ନାତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆମ ଚାକିରି କରିକି ସିନା ଆମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ହବା ଦରକାର। ଆମ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଝିଅ ନାଇଁ ଆମ ଖୁସି ସାରଙ୍କ ଝିଅ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତା ମା ମାନେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯେ ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯାୟ ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭାର୍ଯା ତଥୈବ ଚ। ସ୍ୱାମୀ ବି ସେମିତି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦରକାର। ମା ମାନେ ବୋହୁଟାକୁ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦରକାର। ବୋହୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରେ, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁର 13 ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ବିବାହ ହେଇକି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେତେ କଣ ମାନେ ଦିନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାର ଯାଉ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ନାହିଁ ତ ଘରେ ଇଏ ତିନିକି ଦେବତା ଡରେ। ଜାଣିନି ବୋଲି କହିବୁନି, ଆଉ ପାରିବୁନି ବୋଲି କହିବୁନି, ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ବହୁତ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଆଉ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ସଉଦା ଆଣିଥିବେ କାଲି ଏଟା ଛାପି ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ବଳ। ତ ଏଇଟା ଠାକୁର କହିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କୃପଣତା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ କଣ ସେ ଖଟୁଳ ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ କଣ ସେ ଖଟୁଳ ଅଛନ୍ତି? ସେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ଗଦରୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଖାଆନ୍ତି, କଣ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେତେବେଳେ ଚା ଟିକେ ଦରକାର, କେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବେ, ତା କେତେବେଳେ ଛଅ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଠାକୁର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବା। ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ହଉଛି। ମା ମାନେ ସବୁ ଏତେ ବ୍ରତ ଉଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉଷା ପତ୍ରରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କର ଚା ଟିକେ ଦରକାର, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚା ଟିକେ ଦରକାର, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନ୍ମର କିଛି ହବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବାହାର ପଢୁଥିଲେ ଭରତ ଭାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ କହିଲେ, ଝିଅଟା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତୋତେ ହାତ ପତାଇ, ତୋତେ ହାତ ପତାଇ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଓଦାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେତେ ବଡ କଥା। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଦଟା ଗାଉଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ। ତ ଝିଅଟା ଦେବତା ମାଗୁଛି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି
ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଗଲେ ହବ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ମା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ନା ଏଠି ବହୁତ ବେଶୀ ନା ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଦିନ ଛାଡ଼ିବି। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଫାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭାବେ ତଥେଇବ। ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସବୁ ବୋହୂ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ମାନେ ପୋଷଣ ଏତେ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ପଡୁଛି ମନୁସଂହିତାର ଯଦି ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଘରେ କଣ ହବ ମୋର ସେ ମନୁ କହିଲେ ସ୍ୱଚନ୍ଦିତା ବାୟତ୍ର ବିନ ସତ୍ୟାସୁ ତତ୍କୁଳମ୍ ନ ସ୍ୱଚନ୍ତି ତୁ ଯତ୍ରଇତା ବର୍ଧତେ ତତି ସରଳା। ଏ ଦିଟା ସଙ୍ଗ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା 10 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଡକେତରେ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ସେ ଡକେତରେ 10 ତାରିଖ ଏଇ ଦିଟା ସଙ୍ଗ ପଡି ମୁଁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲି। ତ ନୀତି ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଯାହା ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ମନୁସଂହିତା આપણે ଠାକୁର ତ ଏଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲେ କଣ ହବ ମୋର ଯିଏ ପର ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ସ୍ୱଚନ୍ତି ଜାମାୟ ଯତ୍ର ବିନା ସତ୍ୟ ଆସୁ ତତ୍କୁଳମ୍। ଯୋଉ ଘରେ ନାରୀ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇକି କାନ୍ଦନ୍ତି ସୂଚନା କରନ୍ତି ସେ ଘର ସେ ତୁଳସୀ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବା ଦରକାର ସେଟା ବି ଦେଖିତେ ପଡିବ ନା ଯାହା ବିଷୟ ଭାବରେ ସମୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱଚନ୍ତି ଜାମାୟ ଯତ୍ର ବିନା ସତ୍ୟ ଆସୁ ତତ୍କୁଳମ୍ ନ ସ୍ୱଚନ୍ତି ତୁ ଯତ୍ରଇତା। ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୂଜିତା ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ସେ ଘର ସେ କୂଳ ଉଦ୍ବୋଧନଶୀଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟଣା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସମୟ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ତତ୍ସହିତ ସୁଭାଷନା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଦୂରବାନ ନିକଟରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିବେଦନ କରି ରହିଲେ ଜୟ। ଫୋନଟା ବନ୍ଦ କର ଫୋନଟା ବନ୍ଦ କରୁନି। निवेदन करे तत्सहित समस्त गुरु परिवार दादा मांग चले आपण प्रणाम निवेदन आज पावन पवित्र उत्सव पूर्व भाग सम्मानास्पद पूज्य सुभाष दादा पौरित्य करछंती तांको मोर प्रणाम। सतीर्थ गुरुभ्रात मंडली स्नेहमयी मातृमंडली छोट छोट पिला माने निकट बादुरे अपेक्षमान समस्त हरिकथा पिपास भक्तजनों को मोर यथायोग्य प्रणाम प्रीतिपूर्ण आंतरिक जय निवेदन करे। सर्वप्रथम परम दान का पात्पर प्रार्थना रखे ये आसर समासीन संख्या अधिक माँ मानकर भाई माने आमर हारमोनियम जो लाइन भक्तद्वय जो मैंने भोग निवेदन कर परम दयाल श्रीपाद पद्म 138तम यही उत्सव यही सत्संग विहार रे माधव भाई बनमल भाई नारायण भाई एवं सहित आमर परेश नायक तपन कुमार दत्त बहु भक्त भाई माँ मैंने जहाँ कथा कहीहबनी बहुत विशारद भाई माँ मैंने अच्छा ठाकुर कथा कहवाई किसी योग्य नए परम दान जिते विराट आम देखुचे से 138तम जन्म महोत्सव समस्त जगार एक समय कोटि कोटि स्थान में पालित हो कहीं आप समय जानते 30 दिन पढ़ावन भीतर आसंता काली सत्संगर यही भाद्र परिक्रमा 138तम जन्म महोत्सव शेष दिन आज आचार्य देव निर्देश रे समस्त जगार केन्द्र मंदिर बिहार में पालन हो उत्सव जन्मोत्सव कहीं तिथि देवघर ही पालन समस्त जगार बंद घरे घरे करें
निर्देश कथा अनंत निर्देश से दिन देखा जाता पावना आदि लीला भूम पावना भक्त प्रणाम करके मोर माँ देह खराब किंतु मत डकर आसी सत्संग जीवी कांदिकी ठाकुर कहीकि आसिले जो लेखा जाए एबार कर लीला अति चमत्कार आम हेन ना बुझी अन्य कहूचार कहीं बुझी पार ना से दिन देखा जाता भाईटी आसी प्रार्थना परे परे नाम जप माति जाइए अनेक समय सब से दीर्घ थिला 2.5 घंटा सत्संग बर्तमान 1.5 घंटा सीमित कर आचार्य देव उत्सव मध्यता नूना ध्वनि प्रदान करेंगे जय राधे राधे समाहित करेंगे कथा से दिन से भाईटी मने मने नाम कर मार देह असुस्थ अच्छी कौन गोटे आवाज है से आवाज रे चाहिए जे देखले परमदल श्री ठाकुर विग्रह भितर हाथ दे कहते घर को जीवाई जे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम शेष पुरुषोत्तम आसिले भाई मान कहते 10,000 वर्ष ये प्लावित नाम आम मान प्रदान करते गले जी जितेटा नाम कर दक्ष हो शिक्षा दीक्षा व्यवहार कथा कहते शिक्षा हूँ शिक्षा दीक्षा हूँ गुरुशास्त्र लिखाई नामे निशा जीवे दया वैष्णव सेवन यही 3 कथा मन रख सनातन अनेक कथा कहबी ना समय अतिक्रांत होती दिन से फेरी जाइए घर देखी माँ देह असुस्थ अच्छी डाक्तरखाना नहीं नाम कर ठाकुर को जन भल फेरी पावन आश्रम को परमदाल श्री ठाकुर सब से चिंता कर फट कौन कथा कही पार विद्यमान से पचार आगे अरे फट के कथा कहबार शुणीचु से भाई लुम टांकुरी उठिला कहले ना आज्ञा शुणी ना काली शुणीचु कि देखीचु कि आज्ञा काउ की बल बिना कहले क्या कहबू ना से पुस्तक सब प्रकाश होना सत्संग लुप्तायित कर रखी जो नाम जप कले ध्यान चौदर आकाश उड़ी जाऊला तले प्रचंड रौद्रता भक्त मैंने कीर्तन करते से नाम से नाम समस्ते जप करेंगे आउ थे समस्त भक्त जन कल्याण मंगल द्वार पात्र निवेदन रखी मोर वक्तव्य समाप्त कर जय गुरु सब धर्म श्रेष्ठ धर्म पुरुषोत्तम को शरण नवा सब पापर मोचन तही रे जीवन सब पाइबा दादा को अनुरोध कर दादा आसिक जय राधे राधे करेंगे एवं ध्वनि प्रदान करेंगे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे
पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बुड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बुड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बुड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सात संग की सात संग की सात संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पित्रे वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंदन कर सर्वोत्तम जन्म महोत्सव की जय सर्व समस्त को जय गुरु जय गुरु जय गुरु। समस्त को निवेदन जो माने अर्घ्य दवा चाहते नारायण भाई उपस्थित अच्छा आगे चेयर रे बसते अर्घ्य देवे आ समस्ते धैर्य सहित अपेक्षा करेंगे श्रृंखलार सहित प्रसाद सेवन करके घर को जी समस्ते प्रसाद सेवन कर घर को जी धीरे सुस्थ भाव में माँ मैंने गोटे लाइन कर दिंतु भाई मैंने गोटे लाइन कर दे प्रसाद सेवन करेंगे धीरे सुस्थ खाई जी। हेलो आसंता काली कुआरंदारे थल घर गोटे सत्संग अच्छी जो माने चाहिए से माने जाई 18 तारीख आसंता काली 18 तारीख हाँ से आसी निवेदन कर समस्त बहु संख्या जाए जोग देवे जय गुरु। ये सुधीरेश ये दिरा खोटी दानी कौड़ उड़ा खुल्ला खुल्ले खुल दे